더 이상 제가 숨길 수도 없고 피할 수도 없어요. 이게 거짓이면 저는 천벌받을 거고 당장 구속돼도 어쩔 수 없어요. 제가 살아있는 제가 증인이에요. 분명히 말씀드리지만 사실이 아닙니다. 이런 서울이 있으니까 아니라는 걸 증명해라. 이러는 거 옳지 않죠. 이재명 더불어민주당 경기지사 후보의 여배우 스캔들 소용돌이가 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 이런 가운데 배우 김부선 씨가 3개월 만에 침묵을 깨고 직접 입장을 밝혔습니다. 이 시점에 거짓말이 필요한 사람은 이재명 후보겠습니까? 김부선이겠습니까? 라는 질문을 던졌습니다. 여러 번 문제 제기를 했지만 주변에서 주저앉도록 만들었다라고 이야기를 하고 있습니다. 헤어지는 와중에도 심하게 다퉜고 협박까지 당했다라는 김부선 씨의 고백에 이재명 후보는 더 이상 대응하지 않겠다며 선을 그었습니다. 말만 많아지고 있는 이 여배우 스캔들 진실 공방을 지금 다시 한번 짚어보겠습니다. 이제 3번째예요. 더 이상 제가 숨길 수도 없고 피할 수도 없어요. 이게 거짓이면 저는 천벌받을 거고 당장 구속돼도 어쩔 수 없어요. 제가 살아있는 제가 증인이에요. 네. 김태현 변호사님. 네. 자, 15개월 동안의 두 사람의 관계. 이거는 김부선 씨의 주장을 근거로 한 이야기입니다. 자, 중요한 4번의 시점이 있는데 간략하게 요약을 좀 해주시죠. 일단 먼저 말씀드리면 앵커도 지적하셨듯이 김부선 씨의 주장 그리고 김영환 후보의 주장입니다. 일단 그렇죠. 이재명 후보는 아니다라고 부인하고 있는 상태라는 거 제가 말씀을 드리고요. 네. 일단 김부선 씨 측 주장에 따르면 2011년 12월이죠. 대선이 있던 해입니다. BBK 관련 집회에서 첫 만났다는 거죠. 그리고 그 다음날 인천 바닷가에서 식사를 했다. 저기서 맥주하고 낙지를 먹었다 이런 얘기까지 나왔어요. 그리고 문제가 됐던 그 사진, 그러니까 김부선 씨가 찍혀 있는데 이재명 당시 변호사가 찍어줬다라는 그 사진이 저기서 찍힌 사진이죠. 그렇죠. 그리고 이제 두 사람이 그날 만났다가 헤어지게 됩니다. 김부선 씨 측 설명에 따르면 총각인 줄 알았는데 나중에 그러고 유부남이어서 헤어지게 됐다라는 주장을 하는데, 그리고 나서 다시 만난 게 언제냐면 2008년 5월입니다. 김부선 씨 측 표현에 따르면 이제 광우병 잠시만요. 김태현 변호사님 죄송합니다. 지금 폼페이오 국무장관이 브리핑을 하고 있습니다. 먼저 화면을 함께 보시겠습니다. As the president said on Saturday, this is truly a mission of peace. This afternoon, the president called Prime Minister Abe of Japan and President Moon of South Korea. Earlier today, our ambassador, Sung Kim, led a delegation to meet with Vice Foreign Minister Chae Son-hui and his North Korean delegation. The talks continue this afternoon, even as we sit here now. They're in fact moving quite rapidly, and we anticipate they will come to their logical conclusion even more quickly than we had anticipated. Before discussing the summit, I want to address a report in the New York Times that suggested that the U.S. team lacks the technical expertise on dismantling North Korea's weapons program as part of these talks. I want to address that report directly. For over 3 months, an interagency working group of over 100 experts across government has met multiple times per week to address technical and logistical issues associated with dismantling North Korea's weapons programs. They include experts from the military charged with dismantling nuclear weapons, the Department of Energy, including PhDs and experts from DOE labs, and officials from the intelligence community covering North Korea. Those same experts also cover North Korea's nuclear, chemical, biological, and missile programs. These experts include dozens of PhDs who have expertise in nuclear weapons, the fuel cycle, missiles, chemical and biological weapons. They have advanced degrees in nuclear engineering, physics, chemistry, aerospace, biology, and other relevant fields. On the ground in Singapore, we have a team that includes the President's senior-most expert in weapons of mass destruction, who can cover any technical needs that the meetings may present.
Any suggestion that the United States somehow lacks the technical expertise across government or lacks it on the ground here in Singapore is mistaken. North Korea has previously confirmed to us its willingness to denuclearize, and we are eager to see if those words prove sincere. The fact that our two leaders are sitting down face to face is a sign of the enormous potential to accomplish something that will immensely benefit both of our peoples and the entire world. President Trump believes that Kim Jong-un has an unprecedented opportunity to change the trajectory of our relationship and bring peace and prosperity to his country. We are hopeful this summit will have set the conditions for future productive talks. In light of how many flimsy agreements the United States has made in previous years, this president will ensure that no potential agreement will fail to adequately address the North Korean threat. The ultimate objective we seek from diplomacy with North Korea has not changed. The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula is the only outcome that the United States will accept. Sanctions will remain until North Korea completely and verifiably eliminates its weapons of mass destruction programs. If diplomacy does not move in the right direction, and we are hopeful that it will continue to do so, those measures will increase. President Trump recognizes Chairman Kim's desire for security and is prepared to ensure that a North Korea free of weapons of mass destruction is also a secure North Korea. The President has also expressed his openness to expanding access to foreign investment and other economic opportunities for North Korea if they take the right steps. All the preparations for the summit have come together very nicely. The President met this afternoon with Minister Lee of Singapore. It was an important opportunity to thank the Prime Minister of Singapore for his partnership in helping make this summit a reality. Singapore is home to over 4,000 American companies and is a long-standing commercial partner, and we thank them for their help in making this summit what it is. The President also had a chance to visit with our embassy team here in Singapore and thank them for their tireless work to make this summit a success. For example, at tomorrow's summit, there will be some 5,000 members of the media from all over the world that will be covering this historic event. President Trump is going into this meeting with confidence, a positive attitude, and eagerness for real progress. He has made it clear that if Kim Jong-un denuclearizes, there is a brighter future for North Korea. Tomorrow, we will get our clearest indication to date of whether Chairman Kim Jong-un truly shares this vision. I'm happy to take a couple questions. 자, 그러니까 오늘 있었던 성김 대사와 최선희 부상과의 실무 회담 내용 가운데 굉장히 중요한 이야기가 언급됐습니다. 그러니까 완전한 비핵화를 이야기하면서 북한이 굉장히 광범위하게 대량 살상 무기, 화학 무기, 그리고 대륙간 탄도미사일 이 부분까지도 다 실무 회담에서 지금 거론을 했었다. 그리고 미국 쪽에서는 북한이 올바른 쪽으로 발걸음을 내디디면 경제적인 보상까지도 약속을 했다. 이런 이야기를 지금 대충 들리는 것 같습니다. 어떻습니까? 지금 내용은? 추가적으로 말씀을 드리자면 미국 쪽에서도 이 일의 실행과 관련해서 100명 이상의 전문가들이 참여했었고 네. 거기에는 뭐 박사학위 소유자들부터 시작해서 그렇죠. 생화학 분야라든가 아니면 뭐 우주과학 분야의 인물들까지 다 포함된 상태에서 기술적 지원을 했고 뉴욕타임즈를 비롯한 미국 내 일부 언론들에서 트럼프 행정부가 구체적인 기술력인 검증 없이 북핵에 너무 어떻게 보면은 소홀하게 네. 그렇게 접근하는 게 아니냐라는 지적이 있었지만 그건 전부 사실과 다르다라는 네. 얘기를 했었고요. 그러나 그럼에도 불구하고 미국이 궁극적으로 가지고 있는 목표는 완전한 비핵화, CVID라는 점에 대해서 하나도 바뀌지 않았고 만약에 그런 부분에 있어서 회담 결과가 좋지 않으면 압박이 지속될 거, 더 오히려 증가할 수도 있다는 부분을 강조를 했습니다. 다만 네. 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 원하는 것이 안전보장이라는 문제를 정확히 알고 있고 그 부분이 해결되고 동시에 경제적으로 기회를 제공할 것도 충분히 가지고 있다라고 했습니다. 네. 마지막으로 이제 자신감 있고 굉장히 그렇죠. 긍정적으로 생각하고 있으며 내일 지금까지보다는 더 나아간 확실한 근거를 보여줄 것을 보장할 수 있을 정도의 수준이라고 얘기했습니다. 네, 마지막 부분을 들어보면은
내일 회담에 대해서 굉장히 긍정적이고 희망적으로 바라는 그런 느낌을 받을 수 있었습니다. 그렇습니다. 일단 그 폼페이오 장관의 회견을 보면 내일 회담에 대해서 좀 뭔가 성과가 있을 듯한 그렇죠. 그런 느낌들을 좀 받고 있는데, 특히 이번 회담에서 지금 ICBM뿐만 아니라 생화학 무기 이런 것까지도 다 논의가 됐다는 것이거든요. 지난번 이제 존 볼턴 보좌관이 이야기했던 대로 실제로 생화학 무기와 ICBM 핵무기 모든 것들이 실질적으로 이제 논의가 됐고, 이 부분과 관련해서 이제 북한 측의 어떤 전향적 자세, 즉 CVID를 다시 한번 확인을 한 것 같습니다. 그러나 전반적인 취지를 볼 때는 일단 이 CVID 용어가 어떻게 이제 들어갈지는 모르겠지만, 일단 폼페이오 장관 입장에서 보면 이 부분을 우리가 변화할 수 없는 그런 마지노선이다, 이런 것들을 다시 한번 강조를 하고 있는 것 같습니다. 네. 지금 오늘 오전과 오후 두 차례에 걸쳐서 이루어진 성김 대사와 최선희 부상과의 실무 협상 내용, 어떤 내용이 오갔는지 그런 이야기를 지금 브리핑에서 들을 수 있었고요. 아울러서 이 미국 내부에서 지적되고 있는 이번 회담에 대한 비판적인 의견에 대해서도 폼페이오 국무장관이 어떤 해명 또는 설명을 하는 그런 내용이었습니다. 아울러서 내일 회담에 대해서 뭔가 긍정적인 신호를 암시하는 듯한 여러 가지 이야기를 했습니다. 비핵화, CVID에 대해서도 상당 부분 구체적인 이야기를 나누었고, 그리고 핵무기뿐만 아니라 여러 가지 대량 살상 무기, 화학 무기를 비롯해서 이 대륙간 탄도미사일 문제까지도 아주 세세하게 논의를 나눴다라는 이야기까지 들어봤습니다. 자, 이와 관련된 내용 이어지는 뉴스 A에서 좀 더 상세히 다뤄드리도록 하고요. 뉴스탑10이 준비한 이재명 경기지사 후보의 여배우 스캔들 이야기로 다시 돌아가 보겠습니다. 자, 아까 말을 끊어서 죄송합니다만 김태현 변호사님 계속 이어서 설명을 해주시죠. 중요한 시점이 바로 또 이 시점에 다시 시작이 되죠. 재회가 있었던 시점. 다시 이제 시작된 건데 2008년 5월입니다. 그러니까 이제 광우병 집회 한참 이제 서울 시내 광화문 시청 인근에 하고 있을 때 아니겠어요? 그때 이제 다시 재회를 한 것이고, 저기 나오는 낙지집이 식사랑 국가용 인권의 주차는 어디서 나온 얘기냐면, 지난번 경기지사 TV 토론에서 김영환 후보가 얘기한 거 아니겠습니까? 광화문 인근에서 만나서 낙지집 가서 식사하고 국가인권위원회 주차장을 가지 않았냐, 이런 얘기를 했었던 것이고요. 그래서 제가 김영환 후보랑 이제 김부선 씨의 주장을 말씀드리고, 그리고 이제 2009년 5월입니다. 저때가 아마 노무현 전 대통령의 서거하시고 그 즈음인데, 이재명 당시 변호사죠, 전화를 해서 옥수동, 저기는 그러니까 김부선 씨의 이제 집이 있는 곳이죠. 그 집에서 만나자고 얘기를 했다라는 것이 일단 김부선 씨 주장인 거죠. 자, 지난주 금요일 김부선 씨의 주장을 저희가 설명하면서 2009년도 5월부터 바로 이 시점입니다. 이 김부선 씨가 이재명 후보에게 전화를 했다라고 저희 강경석 기자가 잘못 말씀을 드린 부분이 있습니다. 사실관계가 틀린 점이 있어서 제가 정정해서 다시 말씀을 드리겠습니다. 2009년 5월 봉하마을에 간다는 김부선 씨에게 이재명 후보가 옥수동 자택에서 만나자라고 전화를 했다라는 주장이 더 정확한 사실임을 다시 한번 알려드리겠습니다. 자, 15개월을 만났고 9개월 동안 밀회가 있었다는 김부선 씨의 이 주장에 대해서 많은 이들은 이재명 후보가 유부남인 것을 처음부터 몰랐느냐라고 묻고 있습니다. 이재명 후보 또한 이 점을 들어서 스캔들에 반박을 하고 나섰습니다. 제가 2006년에 이미 시장 선거에 출마했던 사람이라 인터넷에 제 가족관계 다 나와 있잖아요. 근데 그게 불가능한 전제죠. 지금까지는 김부선 씨가 그 총각, 행세하는 인물 뭐 이런 식으로 빗대어서 표현을 했지 이재명 후보라고 단 한 번도 얘기한 적이 없었는데, 바로 이번에 방송과의 인터뷰에서는 이재명 후보를 직접 이름까지 거론해서 명시했습니다. 그렇죠. 정확하게 특정을 했죠. 그러니까 그 당시에는 어떤 유부남인 줄을 몰랐고, 그리고 같이 이제 인천 바닷가에 놀러 가서 사진도 찍어주고, 자신도 또 이재명 변호사, 그 당시 변호사의 뭐 사진도 찍고, 이런 식으로 그야말로 어떤 보통 젊은 연인들처럼 이렇게 데이트를 했다. 그리고 나서 하룻밤 자고 나서 유부남이라는 그 사실을 알게 됐다라고 이제 김부선 씨가 이제 주장을 하는 거죠. 그러니까 당시 처음 만나서 사귀었을 때는 유부남인 줄 몰랐다라는 이제 주장을 하고 있는 겁니다. 네. 자, 김부선 씨는 이재명 후보와의 만남을 증명하기 위해서 인천 앞바다에서 찍은 사진을 내놓기도 했었죠. 그러면서 어제 이 당시 상황에 대해서 또 자세히 또 설명을 해줬습니다.
저희 집에서 태우러 와가지고 이동하면서 바닷가 가서 사진 찍고 거기서도 또 낙지를 먹고 그때 이분 카드로 밥값을 냈어요. 김태우 변호사님, 만약에 신용카드 결제 기록이 남아 있다면 그렇죠. 이 입증할 수 있는 자료가 되겠지만 남아 있습니까 지금까지? 그게 이제 문제죠. 그래서 은행 금융기관이 모든 자료를 뭐 10년, 20년, 30년 보관하는 건 아니거든요. 네. 금융기관 내부에 이제 그 보존 기간이 있는데 지금 거의 한 10년 지났단 말이에요. 네. 10년이 지났기 때문에 아마 금융기관 내부에서도 그거 폐기됐을 가능성이 좀 있죠. 네. 아직 확실하진 않습니다만. 네. 네. 자, 김부선 씨는요, 이재명 후보가 유부남인 사실을 알게 된 이후 상당 기간 만나지 않았다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 2008년 5월 무렵 다시 만났고 이 만남은 2009년까지도 종종 이루어졌다고 말을 했습니다. 그리고 두 사람은 헤어졌는데요. 이 과정에서 김부선 씨, 이재명 후보에게 협박을 받았다라는 주장을 하고 있습니다. 서울중앙지검의 부장검사들이 친구인데 너 대마초 전과 많으니까 너 하나 엮어서 집어넣는 건 일도 아니고. 그러니까 이 정치를 하지 말아라라고 김부선 씨가 이재명 후보에게 그 당시에 조언을 했고 그래도 정치를 하겠다면 우리 둘 관계를 폭로하겠다 뭐 이런 이야기도 했었다고 하는군요. 그렇습니다. 헤어질 때 좀 격하게 좀 싸웠고 네. 그 과정에서 이제 김부선 씨가 이재명 변호사에게 정치를 하지 마라. 그냥 인권 변호사로 지금처럼 있어라. 만약에 정치를 하게 된다면 내가 이런 있었던 일을 얘기할 수밖에 없다. 이런 식으로 이제 얘기를 했다라는 주장을 하고 있는 것이고요. 네. 거기에 대해서 이제 이재명 변호사 측에서는 서울중앙지검에 대해 그 친구들이 부장검사로 많이 있기 때문에 네. 뭐 대마초 등등의 전과가 있는 또 당신 같은 경우는 어떤 엮어서 잡아놓는 것은 일도 아니다. 이런 식으로 이제 협박을 했다라는 네. 것이 이제 김부선 씨의 주장입니다. 네. 양지열 변호사님. 이 사실 실제로 두 사람 사이에 SNS를 통해서 지난 2016년도에 설전이 벌어졌습니다. 대마초와 관련된 설전이었는데 이런 말들, 과거에 이재명 당시 변호사가 이 대마 가지고 이제 협박성 멘트를 했다라고 주장을 김부선 씨가 하고 있는 건데 진짜로 협박으로 느낄 만한 충분한 내용이 될 수 있습니까? 어떻습니까? 저것만 있다라면은 네. 저게 뭐 협박이라고 보기는 어렵지만 네. 이제 김부선 씨가 주장하는 것이 사실이라면 두 사람이 헤어지기 전에도 대마 문제를 가지고 만약에 이재명 지금 후보가 얘기를 했었더라면 그리고 그 얘기의 내용이 다른 게 아니라 너를 집어넣을 수도 있다라는 식의 얘기를 했다라면 그 다음에는 저렇게 애둘러서 당신 대마 좋아하지? 이런 식으로 얘기하는 것만으로도 그때 얘기를 엮어서 생각할 수가 있잖아요. 그러면 그렇죠. 이제 김부선 씨 입장에서는 이게 협박이 될 수도 있는 거죠. 네. 김부선 씨의 주장에 대해서 이재명 후보 측은 정치인은 억울한 게 있더라도 감수하고 부덕의 소치로 견뎌내야 할 부분이 있다라고 밝혔습니다. 억울하지만 김부선 씨의 일방적인 주장에 대한 대응과 반박은 유권자들에게 바람직하지 않다라고 판단을 하는 겁니다. 근거 없는 마타도와 낭설들이 너무 난무하고 우리 국민들의 판단을 흐리려는 시도가 많긴 하지만 저는 국민들의 집단지성을 믿습니다. 근거 없는 억지 주장에 쉽게 현혹되지 않으실 거라고 확신합니다. 분명히 말씀드리지만 사실이 아닙니다. 뭐 제 아내도 옆에 있지만. 네. 이재명 후보는 여배우 스캔들이 처음 불거질 때부터 아닌 것을 어떻게 증명을 하느냐라고 반박을 했습니다. 변호인과 의뢰인의 관계로 몇 차례 만남은 있었지만 스캔들은 아닐 뿐더러 스캔들의 증거가 있다면 내놓으라라는 주장을 했죠. 분명히 말씀드리지만 사실이 아닙니다. 이런 설이